Ман журналист Ҳалимов бо собиқаи 50-солаи корӣ. Аз клуб Jurnalist çiyiz. журналист як гурӯҳи кормандонеанд, ки онҳо сиёсати давлатро роҳандозӣ мекунанд. сиёсати давлатро асосан. чӣ ки мегӯянд журналист ин умуман рӯзнома журналистҳо ин мақомоти чоруми ҳокимият ба ҳисоб мераванд. вақте ки мақомоти чоруми ҳокимият бошанд ё ҳукумат бошанд, онҳо ҳамин вазифаи муқаддаси хешро бояд ба ҷо биёранд. яъне навиштаҳояшон аз нигоҳи ман бояд дар навбати аввал созанда бошад, на сӯзанда. яъне ҳалли проблемаҳои ҷомеа хати ҷомеада таъсир расонда тавонанд. در ژورنالیست که در نظر دارم چاپ شد و شما رو سرزنش کردن. ҳолатҳое шуда, ки баъди навиштаҳои мо омада ҳамун одамон дар кабинети ман ба ман таҳдид карданд, ки мо туро зинда намемонем. дар ин маврид ман ба прокуратура ва амният муроҷиат кардам. ӯ мардум аз кардагиш пушаймон шуда омада бахшиш пурсиданд. яке аз онҳо аз ноҳияи ҳамадонӣ буд. чӣ мебахшед? ноҳияи муминобод буд. ҳамун одам омад гуфт, ки аз рӯи навиштаҳои ту маро аз ҳамаи кор озод карданд ва имрӯз ман чӣ меравам? мардикорӣ меравам Россия. ман медонам ҳамун одаме, ки тура ба ин кор омода кард, аз вай тура харидай, пул гирифтай, доллар хати кора кардай. ман гуфтам, бародар, исбот кун, ки ман воқеанам аз он одам доллар гирифтам. ҳолон ки як чизи оддӣ буд. ин одам хоҷагиҳои калони деҳқонӣ дошт. аз ҳисоби боғпарвари республика маблағам мегирифт, аз ҳамун ҷо техникаҳои ҳамун хоҷагиро мефурӯхт, пула ба ноҳия намегузаронд. ноҳия набошад, раиси ҳукумат дар ин кор масъул. аз раиси ҳукумат талаб мекарданд, ки кани ҳамин маблағҳое, ки аз хоҷагӣ шумода ворид мешавад. дар ҳамун маврид маводи навиштагӣ ман ҳамин хел буд. барраи думомаҳара гург мехӯрад. яъне ҳам раис роҳбар, ҳам хоҷагии боғпарвар. барои ҳамин вақте ки мавод чоп шуд, одама масъалаша дидам ва хоҷагии боғпарвар ин каса барои корҳои кардагиаш аз вазифа озод кардам. барои ҳамин омад таҳдид кард. гуфт, ман ина ҳамаро аз дасти ман гирифтан, мошини хизматиам надорам, Россия мухоҷират меравам. гуфтем, роҳи сафед. баъди чанд вақт Россия гашт омад, кабинети мада даромад. гуфт, ки ман дар он ҷа рафтем ба фреб, мора як гурӯҳ фреб кард, ҳатто маблағ ман гирифтам, бо қарз омадам ба ин ҷо. чӣ кардам дар кор?
گفت همون رئیس دا تلفن میکنی که مرا یگان کار کرد. کدام رئیس دا؟ همون رئیسی که مرا ای وظیفه گرفته بود. من گفتم شیشت تلفن گرفتم رئیس دا تلفن کردم که همون مردک گشته آمده همه خیلی کمبغل نادار همه را یگان علاج باشه وظیفتی. بعد فیراد کرده این آدم رو کمیته دینی حکومت رئیس موند. این یک چیزی عادی یک باش. این خیلی حادثه ها چند پیش داریم. ژورنالیست باید چگونه باشد؟ ژورنالیست یکمش باید وجدان تازه داشته باشه. وقتی که ژورنالیست به وجدانی کرد حتما او یک روز نه یک روز فاش می شود کی بودنش برای جامعه معلوم می شود. می ژورنالیست یک آدمی بودنش در کار که همه نشان دهد که انا همه آدم ژورنالیست ای روی وجدان کار میکند. انا کدام مسئله ای را که سنجیده بیند او مسئله حتما حل خود را مییابد. باز تکرارم شوم میگویم که موادهای ژورنالیست سازنده باشد نه سوزنده. وطن دوست باشد پیش از همه. وطنش رو زیادتر دوست دارد و همین پرپاس در نوشته هاش انعکاس یابند. و ژورنالیست ها در شرایط امروزه از بس که گازت ژورنال ها خیلی زیادند باید رقابت کرده توانند. رقابت با همون وقتی می شود که موادهای با دل مردم میشتگی و منفیت عامه را افاده کرده توانند. کدام گازت را میخونم؟ من بسیار گازت را میخونم. جمهوریت میخونم، یک تا گازت ایسی را میخونم. گازتی هم یکی از گازت های دوست داشته ما درد مردم می نویسد. گازت فرج را میخونم. از بس که منبر خلق کار میکردم حاضرم گازت منبر خلق میخونم. لیکن یک چیزه گازت ها بسیارند و اندیشه ما گازت های حکومتی را همین قدر بسیار کردن در کار نیست. نرخ آبونه گازت ها بسیار قیمتند. هیچگاه یک معلم یا که مردم باسواد یک باره یا چند گازت آبونه‌اش را نمیتوانند. در دوره شوروی همگی گازت 6 سومانی بود. گازت مثلا تاجیکستان سوویتی 6 سومانی بود. ما در همون دوره هم گازت تاجیکستان سوویتی دا، هم گازت ترودا، هم گازت پراودا دا، هم گازت آموزگار دا، یا دوره دا من آموزگار بودم، هم آموزگار دا میگرفتم و آبونه میشیدم. نرخ گازت ها ارزان بود. برای آنکه خواهیم مردم خواننده شوند، وقتی که مردم کم سواد است بسیار از چیزها را آگاه نیست. برای همین من ضرور میدونم که همین گازت ها را صدای مردم، جمهوریت، منبر خلق همش یک جایی متحد کنن و نقش ارزان کنن تا مردم امکانیت خوندن توانند. تا مردم باسواد نباشه و فرهنگ نباشه، از همون جهتی که ضرور است
یعنی دوست داشتن وطن منفیت های دولت را افاده کردن از اینا تا اندازه دور میماند. در روسیه تا 100 سالگیش ژورنالیست ها کار میکنند. همایی که در تلویزیون برنده هم پرابلم های جدی را به میان گذاشته برای حلشان راه ها را یافته میگویند آنها اکثریت 80 بالان 80-85. من فکر میکنم چقدر سن سالی انسان ژورنالیست مخصوصا بلندتر شد برای آماده گردانیدن موادهای خوب به حد آسان است. با سبکی هم مواد دارد. ممکن حاضر مواد را که یک آدم جوان یعنی 20 ساله کلانتر در یک هفته یا یک ماه آماده کند، من میتونم همون خیلی مواد در یک روز آماده سازم. این ژورنالیست ها در تاجیکستان خیلی زیادند. یکی از آنهاش همین سیافی میزرو. سیافی میزرو خوبی کارش همینه که مواد می نویسه با از پس او نظارت میبره. اجرا شدن نشدنش رو اگر اجرا نشود حتما از پای او باز نامه دیگر میکنن. همین که ژورنالیست های با قوت مثل سیاف گازیتی فرش خورشید قربان علی در گازیتی جمهوریت